آپ خدا کی بارگاہ میں لاکھ سجدے کرو، اگر لا الہ کا اقرار نہ کرو تو بھی آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسلام آپ کو اس وقت ملے گا جب پہلے لا الہ کہہ لیں، پھر الا اللہ کہیں، پہلے نفی پھر اثبات، پہلے انکار پھر تصدیق، پہلے نفی پھر اثبات، پہلے انکار پھر تصدیق۔ ایک خدا کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے معبودان باطل ہیں ان کا انکار کیا جائے۔ ایک خدا کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے دشمنان خدا ہیں ان سے اجتناب کیا جائے، ان سے کنارہ کشی کی جائے۔ ماننے کا یہی طریقہ ہوا کرتا ہے۔ ماننے کا یہ طریقہ نہیں ہوا کرتا کہ ہم آپ کو بھی مانیں اور آپ کے دشمن کو بھی مانیں۔ باغبان بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی، یعنی ہم آپ کے بھی بنے رہیں، آپ کے دشمن کے بھی بنے رہیں، یہ ماننا نہیں ہے بلکہ یہ تو منافقت کی بدترین صورت ہے۔ اسلام ایک ستھرا دین ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک ستھرا دین ہے۔ ہمیں یہ ایسا فریب نہیں دے سکتا، یہ ہمیں ایسی تعلیم نہیں دے سکتا کہ جس میں ایک انسان مومن کے بجائے منافق بنے۔ ایک انسان کو اسلام جو ہے مومن کے بجائے منافق بننے کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ کون ہے بھائی کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو برا مت کہو، تو بھائی ان سے کہہ دو کہ بھائی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنا ہی چھوڑ دو آپ۔ ارے جس کا کلمہ پہلے ہی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، پھر کسی کو برا مت کہو، تو کون سا مذہب ہے، کون ہے جو کسی کو برا نہیں کہتا؟ ہر مذہب والا، ہر دین والا، ہر ازم والا اپنے عقیدے اور نظریے کی روشنی میں اپنے سوا کو باطل کہتا ہے۔ اس کو تو یہ حق ہے کہ آپ کو باطل سمجھے، اس کو تو یہ حق ہے کہ آپ کو باطل کہے، اس کو تو یہ حق ہے کہ آپ کے کردار پر تنقید کرے، اس کو یہ حق ہے کہ آپ کے اوپر فتوے لگائے۔ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کو باطل سمجھے۔ یہاں تک کہ جب آپ اس کو باطل کہتے ہیں، جب آپ اس کو باطل کہتے ہیں تو اس پر وہ چڑھتا ہے، اس پر وہ اعتراض کرتا ہے۔ یہ بھی تو ایک انکار ہے۔ بھائی آپ اگر اس کو باطل کہیں تو اس پہ وہ چڑھتا ہے، اعتراض کرتا ہے، یہ بھی ایک انکار ہے کہ آپ کے باطل کہنے کو وہ انکار کر رہا ہے۔ بھائی جب کسی کو برا نہ کہو، جب کسی کو برا نہ کہو تو ہمارے باطل کہنے کو منظور کر لو کہ ہم تمہیں باطل کہتے ہیں۔ جب کسی کو برا نہ کہو تو ہمارے باطل کہنے کو تم منظور کر لو کہ ہم تمہیں باطل کہتے ہیں۔ ہمارے باطل کہنے کو تم باطل مت کہو تو ہم سمجھ لیں گے کہ تم بڑے صلح کل ہو۔ جب تم مسلمان ہیں تو برا کہنا ہی پڑے گا، شیاطین کو برا کہنا پڑے گا، طواغیت کو برا کہنا پڑے گا، اصنام کو برا کہنا پڑے گا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس کو برا کہا ہے اس کو برا کہنا پڑے گا۔ نہیں بھائی ہمیں ایک ایسا اسلام چاہیے جس میں کسی کو برا نہ کہا گیا ہو۔ میں تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں۔ نہیں، ہمیں ایک ایسا اسلام چاہیے جس میں کسی کو برا نہ کہا گیا ہو۔ تو اب بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میاں آپ ایسی تقریر فرمائیے، ایسے خیالات کا اظہار کیجئے کہ بھائی کسی کو برا نہ لگے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے اندر بھی بہت سے اہل علم ہیں، بہت سے جو ہے دانشور ہیں، کوئی ایسا عنوان دو کہ جس پر ہم جو ہے اپنا اظہار خیال کریں اور کسی کو برا نہ لگے۔ بڑی مشکل ہے کہ اگر آپ
दिन का उन्वान देंगे तो रात को तकलीफ होगी, अगर रात का उन्वान देंगे तो दिन को तकलीफ होगी। अगर जो है आप पानी का अगर हम जिक्र करेंगे तो आग पे क्या गुजरेगी, अगर आग का जिक्र करेंगे तो पानी पर क्या गुजरेगी, अगर हम आदम का जिक्र करेंगे तो शैतान पर क्या गुजरेगी, शैतान का जिक्र करेंगे तो आदम पर क्या गुजरेगी। तो आए सीरत रसूल के बयान करने वालों, रसूल की सीरत भी बयान होती जाए और किसी को बुरा न लगे। क्या आप ग़ज़वे ओहद का बयान नहीं करोगे? क्या ग़ज़वे खंदक का बयान नहीं करोगे? ग़ज़वे बदर का बयान नहीं करोगे? जब ग़ज़वे बदर का बयान करोगे तो तुम ये बतलाओगे कि देखो ये रसूल की जमात है और ये अबू जहल की जमात है। तो जहां से तुमने ये तफरीक कर दी वहीं से तकलीफ शुरू हो गई। जहां से आपने ये तफरीक कर दी कि ये अबू जहल की जमात है, ये रसूल की जमात है, तो यहाँ से ही तकलीफ हो गई। तो मेरी समझ में नहीं आता कि वो कौन सा उन्वान है जिसमें मुस्तफ़ा का जिक्र हो और अबू जहल भी खुश हो जाए। तो हाज़रीन मजलिस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस्लाम है और इस्लाम में मुनाफिकत कोसों दूर है और बेशुमार इसके रिवायतें मैं आपको बता सकता हूँ, मगर वक्त इतना नहीं है। मैं जो बात करना है वो बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। और उससे पहले मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जब मुनाफिकत आ जाती है इंसान में तो बुरा भला कहना शुरू कर देता है, बेअदबी शुरू कर देता है। और बेअदबी का क्या नतीजा होता है, क्या नुकसानात होते हैं, इसका अंदाजा नहीं कर सकते। तो इसीलिए बुजुर्गान दीन, आप जितने भी औलिया किराम हैं, आप औलिया अल्लाह के हालात पढ़िए। हजरत अब्दुल रहमान जामी फरमाते हैं, मैं जरा तवज्जो चाहता हूँ, 1000 बार बेशोयम दहन बमुश्क गुलाब, 1000 बार बेशोयम दहन बमुश्क गुलाब, हनोज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। हजरत अब्दुल रहमान जामी फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का नाम मुबारक लेने के लिए अगर मैं 1000 बार भी अपने मुंह को मुश्क और गुलाब से भी धो लूँ और उसके बाद भी अगर नाम पाक हुजूर का ज़बान पर लाऊं तो मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल जो है हुजूर का नाम ले सकूँ। 1000 बार बेशोएम दहन बमुश्क गुलाब, हनोज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। इसके बावजूद भी, इतना मुंह धोने के बावजूद भी हुजूर का नाम पाक अपनी ज़बान से अदा करूं, ये भी बहुत बड़ी जो है बेअदबी समझता हूँ। तो ये जो है औलिया अल्लाह का मुकाम था कि इतना अदब करते थे, इतना लिहाज करते थे। हजरत अब्दुल रहमान जामी फरमाते हैं, अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बाइज़ी जिंदा। अरे आसमान के नीचे अदब का एक ऐसा मुकाम भी है कि जहाँ बाइज़ीद और जुनैद जैसे औलिया अल्लाह जो है दम्बा खुद हैं फरमाते हैं। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब के ताल्लुक़ से बताते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ज़रा सी बात पर जो है इमामना की शान में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तो आप बेअदबी सुनते ही रह रहे हैं कि जिस मुकाम पर हैं ये लोग जो है जो बेअदबी करते हैं। तो मैं बेअदबों का जो है ताल्लुक़ से आपको 2 रिवायतें बता कर जो है अपनी तकरीर का सिलसिला तकरीर जारी रखूँगा। और मैं पहले ही कह दिया हूँ कि मैं अपने मुंतशिर ख्यालात आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, बेअदबों का एक बहुत बड़ा बेअदब था, बेअदबों का एक बहुत बड़ा बेअदब था जिसका नाम था वलीद इब्न मुगीरा। उसने कहा, या अय्युहल्लज़ी नज़ल अलैहि ज़िक्रा इन्नका लमजनून।
اس نے کیا کہا کہ اے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، اے وہ جس کو دعویٰ ہے کہ جس پر ذکر نازل ہوا تو مجنون ہے۔ نعوذ باللہ، حضور کو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ جس کو دعویٰ ہے کہ جو ہے جس پر ذکر نازل ہوا، جس پر قرآن نازل ہوا، تو مجنون ہے، تو نعوذ باللہ پاگل ہے۔ ولید ابن مغیرہ کی اس گستاخی کا جواب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے تھے، مگر اشارہ ربانی ہوا کہ اے محبوب اس کا جواب آپ مت دیجیے، ایسے سرپروں کا جواب آپ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ارے ان کا جواب تو ہم دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کیا فرمایا؟ انک لاجرا غیر ممنون، ارے آپ کے لیے تو بے پایا اجر ہے، آپ کے لیے تو بے پایا اجر ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اور آپ کے لیے تو خلق عظیم ہے، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ پہلے رسول کے اوصاف کو رسول کو سنایا گیا، اس کے بعد جس نے مجنون کہا تھا اس کے 10 عیب قرآن نے گنائے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ لا تطیع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نسیم عتل بعد ذلک ذنیم۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں میں، لا تطیع کل حلاف مہین، کہ اے محبوب آپ ایسے پرلے ایسے جھوٹوں کی باتوں کی طرف آپ توجہ مت دیجیے، ایسے لوگوں کی بات پر توجہ نہ دیجیے جو جھوٹے پرلے درجے کا جھوٹا ہے، تانا باز ہے، چغل خور ہے، بھلائی سے روکنے والا ہے۔ قرآن نے عیب جو ہے گنائے ہیں اس کے، بھلائی سے روکنے والا ہے، بڑا ہی گناہگار ہے، بڑا سخت دل ہے، اور جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے اے محبوب اس پر ترا یہ ہے کہ یہ ظنیم ہے، یہ حرام زادہ ہے۔ ظنیم کے معنی آپ جا کر دیکھیے لغت میں، ظنیم کے معنی یہ ہے کہ جس کے باپ کا پتہ نہ ہو اس کو ظنیم کہا جاتا ہے۔ تو ولید ابن مغیرہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے ماں، آج محمد نے میرے 10 عیب گنائے ہیں، آج محمد نے میرے 10 عیب گنائے ہیں، 9 کو تو میں جانتا ہوں، 9 میرے میں موجود ہیں، مگر یہ جو 10واں عیب ہے تو ہی جان سکتی ہے۔ اے ماں تجھے بتانا پڑے گا کہ میرے باپ کا نام کیا تھا، اور سن لے ماں، محمد جھوٹ نہیں بول سکتے۔ سامنے کہہ رہا ہے کہ محمد مجنون، سامنے مجنون کہہ رہا ہے اور دل میں یہ خیال کر رہا ہے کہ محمد جھوٹ نہیں بول سکتے۔ زبان سے مجنون کہہ رہا ہے مگر دل میں یہ خیال کر رہا ہے کہ میری زبان جھوٹ بول رہی ہے۔ تو سن لے ماں، محمد جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اگر تو مجھے آج صحیح نہیں بتائے گی تو میری تلوار سے تیری گردن اڑا ڈالوں گا۔ تو ماں اعتراف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا، تیرا باپ بہت دولت مند تھا، بہت ہی اس کے پاس دولت و ثروت تھی، مگر وہ کمزور تھا، لہذا تو ایک چرواہے کی گناہ کا نتیجہ ہے۔ تو دیکھا آپ نے، جو رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو جب اپنے آئینے میں دیکھتا ہے تو اپنے کو کیسا پاتا ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر گستاخ رسول کو اور ہر بزرگان دین کے گستاخ کو اپنی نسل کا جہنے کی تحقیق کر لینا چاہیے کہ انہیں کس نسل کا ہے، کیونکہ قرآن سے ثابت ہے، جو قرآن کہتا ہے وہ حق ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب گستاخ جو ہوتا ہے یقیناً وہ جو ہے اس کی نسل میں فرق ہوتا ہے، جب قرآن سے ثابت ہے تو ہم کو اس پر ایمان لانا چاہیے۔ بہرحال میں ایک نکتے کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں توجہ چاہتا ہوں۔
माँ ने ये एतराफ़ कर लिया कि भाई तू जो है किसी गैर की नस्ल है। मगर आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत अजीब बात बताना चाहता हूँ कि एक काफिर कह रहा है कि मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकते। एक काफिर कह रहा है कि मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकते। अरे अभी ईमान नहीं लाया है, अभी हल्का बगोश इस्लाम नहीं हुआ है, मगर ये कहता है कि मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकते। मगर अफसोस है कि बाद इस्लाम के कलिमा गो ऐसे हैं जो कहते हैं कि खुदा भी झूठ बोल सकता है। आप देखिए लोगों की किताबें उठाकर कि खुदा भी झूठ बोल सकता है। तो मैं और एक रिवायत आपके सामने रखना चाहता हूँ, बड़ी खास बात है। ये बेअदबों, ये अबू लहब कौन था? ये भी तो बेअदबों का सरदार है। जब बुलाया था मेरे रसूल ने और पैगाम हक सुनाया था तो उसने क्या कहा था कि हलाकत हो तुम पर, सारा दिन इसीलिए क्या हमें इकट्ठा किया था। अबू लहब ने तो यही कहा था। अबू लहब ने सिर्फ एक बार कहा था, मगर सूरह तब्बत यदा नाजिल हो गई। आए महबूब, वो तो कह रहा है कि हलाकत हो, अरे वो तो हलाक होगा। तब्बत यदा अभी लहबियों, तब वो भी हलाक हो गया और उसकी जोरू उम्मे जमील भी हलाक हो गई। तो हलाकत, दोनों की हलाकत का पैगाम अल्लाह की तरफ से आ गया। तो अब आप गौर कीजिए कि आज 1400 साल से हर नमाजी जो है अबू लहब पर जो हलाकत भेज रहा है और क़यामत तक, ता सुबह क़यामत तक उस पर हलाकत बरसती रहेगी। दुनिया, अबू लहब ने तो एक बार कहा था रसूल को, मगर दुनिया उसको नहीं जानती, मगर सारी दुनिया उस पर लानतें भेज रही है। तो उसका गुस्सा देखिए, उसने क्या कहा, उसने क्या किया। उसके दो बेटे थे, एक उतबा और एक अतीबा। ये दोनों बेटों के निकाह में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहिबजादियाँ उसके निकाह में थी। एक हजरत उम्मे कुलसूम, एक हजरत रुकैया। तो अबू लहब जो है अपने दोनों बेटों से कहता है कि तुम मोहम्मद के बेटियों को तलाक दे दो। और उस वक्त मुशरिकीन से निकाह जायज़ था, हुर्मत की आयत अभी नाजिल नहीं हुई थी। तो अबू लहब ये कहता है कि तुम मोहम्मद के बेटियों को तलाक दे दो, अगर तलाक नहीं देंगे तो मैं अपनी मीरास से तुमको महरूम कर दूंगा। अतीबा डरता था, बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। हाजिर होकर जो है माजरत चाहिए और कहा कि मेरा बाप इस तरह से हम पर जो है ज़्यादती कर रहा है, लिहाजा मैं मजबूरन जो है आपकी बेटी को तलाक दे रहा हूँ। उतबा गुस्ताखाना अंदाज से तलाक देता है। उतबा गुस्ताखाना अंदाज से तलाक देता है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि या इलाहल आलमीन, या इलाहल आलमीन, अपने कुत्तों में से किसी एक कुत्ते को उस पर मुसल्लत फरमा दे। इतना कहना था, अबू लहब परेशान फिरता था और ये कहता था कि मेरे बेटे का मुस्तकबिल खतरे में है, मेरे बेटे का मुस्तकबिल खतरे में है। उतबा के पीछे मोहम्मद की बद्दुआ पड़ गई है। अरे काफर इख्तियार को, रसूल के इख्तियार को मान रहा है, मगर ये कैसे मुसलमान है कि रसूल का इख्तियार का इनकार करके ईमान का दावा करते। एक काफर रसूल के इख्तियार को मान रहा है। अरे ये कैसे मुसलमान है कि रसूल के इख्तियार का इनकार करके ईमान का दावा करते। बहरहाल अबू लहब जो है परेशान था और ये कहता था कि मेरे बेटे उतबा के पीछे मोहम्मद की बद्दुआ पड़ गई है। हर तरह का उसका ख्याल रखने लगा, हर तरह की निगरानी करने लगा। एक मर्तबा उतबा को किसी तिजारती काफिले के तहत किसी मुल्क को जो है
काफिले के साथ जाना पड़ा तो अबू लहब ने अपने गुलामों को ये ताकीद की कि तुम लोग उतबा का ख्याल रखना। तो जब काफिला की रात के वक्त किसी मुकाम पर पड़ाव पड़ा और जब सोने का वक्त आया तो जो है गुलाम जो है किनारे किनारे सोए और उतबा को बीच में सुलाया, उतबा को बीच में सुलाया। तो एक शेर आता है और शेर आकर हर एक की बो सूंघता है और बो सूंघने के बाद उतबा के पास जाकर उसके मुंह की बो सूंघता है। बो सूंघने के बाद चीर फाड़ कर बराबर किया और चला गया। मगर मैं ये सोचने लगा कि ऐ शेर तुझे क्या जरूरत थी, वहां तो सब काफर थे, वहां सब काफर थे, सबके मुंह की बू सूंघने की क्या जरूरत थी। तो जवाब मिलेगा कि अरे वहां काफर की तलाश नहीं थी, अरे वहां काफर जो है सब काफर थे। तो तवज्जो चाहता हूं कि मालूम यह हुआ कि काफर के मुंह से तुझे सूंघने की क्या जरूरत थी। तो काफर के मुंह से ऐसी बू आती है जिसको जानवर भी पहचानते हैं। अरे वहां काफर की तलाश नहीं थी, गुस्ताख की तलाश थी, वहां काफर की तलाश नहीं थी, गुस्ताख की तलाश थी। तो आप अंदाजा कीजिए कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि या इलाहुल आलमीन, किसी कुत्ते को अपने कुत्तों में से इस पर मुसल्लत फरमा दे, तो अबू लहब बावजूद काफर होने के वो ये समझ गया कि मेरा बेटा का मुस्तकबिल खतरे में है और यकीनन होकर रहेगा। मगर आज आप लोग जानते हैं कि ये लोग रसूल के इख्तियार का इनकार करके भी ईमान का दावा करते हैं। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये अपने मैं गुफ्तगू करे ऐसी बात कर रहा हूँ आपसे। कुफर बुरी चीज है, कुफर बुरी चीज है, मगर कुफर कुफर की हद तक रहे, दुश्मनी दुश्मनी की हद तक रहे, कुफर कुफर की हद तक रहे, दुश्मनी दुश्मनी की हद तक रहे, तो मुमकिन है ईमान की तौफीक मिल जाए। मगर जब कोई गुस्ताखी कर देता है तो उससे तौबा की तौफीक छीन ली जाती है। गुस्ताख अपने जमाने का कितना बड़ा अल्लामा क्यों न हो, गुस्ताखी करके कभी तौबा नहीं कर सकेगा। अरे कितने बड़े अल्लामा बनो, जन्नत को बेदेखे माना, जहन्नुम को बेदेखे माना, अजाब खबर को बेदेखे माना, मलाइका को बेदेखे माना। अरे जो देख के मानने वाला था उसको निकाल दिया गया, तो बेदेखे मानने वाले को निकालने में क्या देरी है। तो मालूम यह हुआ कि जो गुस्ताख होता है उससे तौबा की तौफीक छीन ली जाती है। इसीलिए देखिए इब्लीस गुस्ताख था और खुदा के अजाब की सख्ती को जानता था। इब्लीस गुस्ताख था और खुदा के अजाब की सख्ती को जानता था, फिर भी मगफिरत तलब नहीं करता है, मोहल्लत मांगता है, तौबा नहीं करता। अरे उसको तो तौबा करनी चाहिए थी ना, तौबा नहीं करता। तो मालूम यह हुआ कि जो गुस्ताख होते हैं, जिससे गुस्ताखी सरजद होती है, उनसे तौबा की तौफीक छीन ली जाती है। तो मैं कुरान की आयत के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं। अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह का इरशाद है उन्जुर कैफा ज़रबु लकल अमसाला फज़्ज़लू फला यस्ततीउना सबीला। आए महबूब देखिए आपके लिए कैसी कैसी मिसालें लाते हैं। कभी आपको शायर कहते हैं, कभी साहिर कहते हैं, कभी सहरज़दा कहते हैं, कभी मजनून कहते हैं। अरे ये गुमराह हो गए हैं, अब ये गुमराह हो गए हैं, ये रास्ते पर आने वाले नहीं। फला यस्ततीउना सबीला, अरे ये पलट कर रास्ते पर आने वाले नहीं हैं। अरे इनसे इस्तिताअत छीन ली गई है। बगल में बुखारी जरूर रहेगी, सर पर कुरान भी रहेगा, मगर अगर गुस्ताखी की है तो खुदा की कसम उनको जो है बख्शिश नहीं होगी, उनसे तौबा की तौफीक छीन ली जाएगी।
आप देखिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मन जरूर थे मगर गुस्ताख नहीं थे। खालिद इब्न वलीद दुश्मन जरूर थे गुस्ताख न थे। हजरत अबू सुफियान दुश्मन जरूर थे गुस्ताख नहीं थे। अबू जहल गुस्ताख था। उतबा और शैबा गुस्ताख थे। अबू लहब गुस्ताख था। उबा इब्ने अबी मुईद गुस्ताख था। वलीद इब्ने मुगीरा गुस्ताख था। इकरमा जो अबू जहल के बेटे थे दुश्मन थे मगर गुस्ताख न थे। बाप गुस्ताख था, बेटा गुस्ताख न था। बेटा मोमिन हुआ, बाप रहेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि हमको जो है अल्लाह से ये दुआ करना चाहिए कि रत्ती बराबर भी अगर हम अपने मजहब को, अगर अपने बुजुर्गों को बुरा कहते हैं या उनकी शान में बेअदबी करते हैं तो उनसे तौबा की तौफीक छीन ली जाती है। तो इनको चाहे कोई किसी भी शख्स भी बड़े से बड़ा अल्लामा क्यों न हो समझाए तो ये पलट कर आने वाले नहीं है। अल्लाह खुद बोल दे रहा है। तो हाज़िरीन मोहतरम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस्लाम की शौकत को समझना चाहते हैं, अगर आप इस्लाम की बुलंदियों को समझना चाहते हैं, अगर आप इस्लाम की रफत को समझना चाहते हैं तो बानिए इस्लाम को समझने की ज़रूरत है। मकान की अजमत मकीन की अजमत से हुआ करती है। मकीन बड़ा होता है तो मकान बड़ा होता है। काबतुल्लाह बड़ा क्यों है? इसलिए कि आप उसे बैतुल्लाह कहते हैं। गुंबद खिजरा अजीम क्यों है? इसलिए कि वो रसूल का मुकाम है। तो उस वक्त आपका क्या हाल होगा? मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूँ जो इस वक्त जो है परागंदा दिमाग हो चुके हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि चंद कौम के अफराद आपके सामने हैं। ये हिंदू है, ये यहूदी है, ये ईसाई है, ये यहूदी है, और हर शख्स अपने मजहब की तारीफ कर रहा है। हिंदू ये कह रहा है कि सुनो, तुम लोग हमारे रहनुमाओं को समझना चाहते हो। हम जिसको राम कहते हैं, जिसको लक्ष्मण कहते हैं, अगर उनकी तवानाइयों को तुम समझना चाहते हो तो सुनो कि हमारा राम ने बड़े भारी भरकम धनुष को जो है तोड़ दिया था। ईसाई ये कहेंगे कि हमारे नबी वो थे जिन्होंने मुर्दों को जिंदा कर दिया था, हमारे नबी की वो शान है। और यहूदी ये कहेंगे कि भाई हमारे पैगंबर ऐसे थे जो पत्थरों से जो है पानी जारी कर देते थे, और हमारे रसूल का वो मुकाम है कि शहर पे तकल्लुम उनको जो है कोहे तूर पे मिला था। तो आए मुसलमानों, आए लोगों, आए वो लोगों जो भटक रहे हो, वहाबियत की तरफ जा रहे हो, अगर आपसे ये पूछा गया कि आप के हर शख्स अपने मरकज़ अक़ीदत की तारीफ़ कर रहा है और आपसे ये पूछा गया कि आपके रसूल के बारे में, तो आप क्या कहेंगे? क्या यही कहेंगे कि हमारा नबी तुम्हारी तरह था, हमारा नबी मरकर मट्टी में मिल गया, हमारा नबी वो था जिसको पीठ के पीछे की खबर नहीं थी? जब तुम ऐसा कहोगे तो वो कहेंगे फिर तो हमारे अच्छे हैं तुम्हारे से। मगर उस वक्त अगर इस फकीर से पूछा जाएगा तो मैं ये कहूंगा कि अरे धनुष को तोड़ने वाले, तूने इसी दुनिया की, इसी मादी दुनिया की धनुष को तोड़ा है और पूरी ताकत से तोड़ा है। अरे मेरा नबी वो है जिसने चमकते हुए चांद को तोड़ दिया और सिर्फ एक इशारे से तोड़ दिया। अरे ईसा के मानने वालों, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे नबी ने मुर्दों को जिंदा किया, बहुत बड़ा मौजूदा है। मगर मुर्दा किसे कहते हैं? मुर्दा उसे कहते हैं जिसमें रूह की सलाहियत हो और रूह न हो। मुर्दा उसे नहीं कहेंगे जिसमें रूह की सलाहियत ही न हो। तो ईसा ने यानी गई हुई रूह को जने पलटाया है।
रूह की सलाहियत थी। मुर्दा किसे कहेंगे? जिसमें रूह की सलाहियत हो और रूह न हो। तो लिहाजा ईसा ने जो मुर्दों को जिंदा किया, गई हुई रूह को देने उन्होंने पठाया था। अरे मेरा रसूल तो वो है कि बेरूह कंकरियों में उन्होंने रूह फूंक दी थी। कंकरियों ने हाथ में कलमा पढ़ दिया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये रसूल की हमारी शान है, हमारा ये अकीदा है कि रसूल के ताल्लुक से। मूसा के मानने वालों, बेशक मूसा ने जो है अपने पत्थरों से जो है चश्मा जो है जारी किया था, मगर मेरे रसूल के तो मोजिज़ात बहुत ज़्यादा हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने हाथों की पेरियों से रसूलुल्लाह सल्लम ने ऐसा जो है झर्रा जारी किया कि जो है वो पानी रुकना मुश्किल हो गया था। अपने उंगलियों के, हाथ की उंगलियों से जिन्हें पानी देने जारी कर दिया था। अगर शर्फ तकल्लुम मिला है हजरत मूसा कलीमुल्लाह को कोहे तूर पर, तो मेरे रसूल को शर्फ तकल्लुम मिला अर्श अजीम पर। और मूसा के मानने वालों ये याद रखो कि मूसा के लिए कानून था कि ऐ मूसा, अगर कुछ कहना है तो तूर पे आना। ऐ मूसा, कुछ लेना है तो तूर पे आना। ऐ मूसा, अगर कुछ मारूजा करना है तो तूर पर आना। मगर ये हबीब का मामला था। ऐ हबीब, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तूर पर आने की जरूरत नहीं, सफा और मरवा पर भी आने की जरूरत नहीं, जबल रहमत को भी जाने की जरूरत नहीं, काबे में भी आने की जरूरत नहीं, मस्जिद हराम को भी जाने की जरूरत नहीं, बैतुल मुकद्दस को भी जाने की जरूरत नहीं। अगर कुछ कहना है तो जबान हिलाने की भी जरूरत नहीं। अरे नजरें उठाओ, क़िबला बदल दिया जाएगा। ये रसूल की शान है, हमारे रसूल। तो हाज़रीन मोहतरम, हम उस नबी को मानने वाले हैं कि जिसका मुकाम, वो मर्तबा, उसकी अजमत और बुजुर्गी हम क्या बयान कर सकते हैं। तो वो नबी ने, वो रसूल ने मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम की जो तालीम, जो तारीफ की है, उसके बेशुमार अहादीस मौजूद हैं कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लम ने मेहदी मऊद के ताल्लुक से आपने फरमाया कि अल मेहदी मिन्नी यख्फु असरी वला युफ्ती। मेहदी मुझसे है और मेरे कदम ब कदम चलेगा और कहीं खता नहीं करेगा। मेहदी के ताल्लुक से फरमाया कि मेहदी का चेहरा मेरे चेहरे के वैसा होगा, मेहदी की नाक मेरी नाक की वैसी होगी, मेहदी की पेशानी मेरी पेशानी की वैसी होगी। ये तमाम मैं जो कह रहा हूँ, कोई अपनी कोई बातें या अपना जो है यानी अपनी गुफ्तगू, अपने अल्फाज की जो है भरमार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अहादीस, चमकते हुए अहादीस आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपका ईमान पुख्ता हो जाए कि आप किस कौम से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं जो पेश की गुफ्तगू जो किया हूँ, वो जो हालात हाजिरा जो हैं कि इस कदर जो माशरा हमारा जो वहाबियत की तरफ राग़िब हो रहा है, महज दुनिया वास्ते, दुनिया की ख्वाहिश के वास्ते, थोड़ी सी दुनिया की मता के वास्ते अपने ईमान को जो है ख़राब करना चाह रहे हैं। तो बहरहाल हाज़रीन मोहतरम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मेहदी मिन्नी यख्फु असरी वला युफ्ती, तो इससे ये बात साफ और वाज़ेह हो रही है कि मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में वही इस्लाम दुनिया के सामने पेश होगा जो असर अव्वल का इस्लाम था, जो रसूलुल्लाह सल्लम ने बनफ्स नफीस जिस इस्लाम को दुनिया के सामने पेश किया था, वो इस्लाम जो है दुनिया के सामने पेश होने वाला था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया कि मेरा जो अमल है वही उससे ज़रा भी जो है मेहदी जो है ख़ता नहीं करेंगे। तो हाज़रीन मोहतरम, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया था, जो
یہ بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ ستفترق امتی ثلاثہ و سبعین فرقۃ کلہم ناری الا واحد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ان قریب میں 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے. کلہم ناری، سب کے سب ناری ہیں، دوزخی ہیں، الا واحد. تو حضور سے پوچھا گیا کہ وہ واحد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا الیوم، آج کے دن میں اور میرے اصحاب جس روش پر ہیں اس روش پر چلنے والا فرقہ ہی ناجی ہوگا. تو اب اس حدیث کی روشنی میں آپ مہدویت کا مطالعہ کیجیے، مہدویت کے تعلق سے غور کیجیے. مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کس اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرا، آپ اس پر جو ہے غور کیجیے. تو معلوم یہ ہوا، میں ایک دو حدیثوں سے میں اور آپ کی اس بات کی گرہ کھولنا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت، یہ ابو داؤد میں الملاحم میں ہے یہ حدیث، میری امت اگر نیکی پر رہے گی، اگر نیکی پر رہے گی تو یہ 1000 سال تک حیات رہے گی، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہلاک نہیں ہوگی. اگر یہ امت بدی پہ رہیں گی تو 500 سال میں ہلاک ہو جائیں گی. اور یہ حدیث جو ہے میں آپ کو اس کا پوری طریقے سے پروف دے سکتا ہوں. میں جو بتانا چاہتا ہوں یہ بات الگ ہے کہ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے اور قاضی ابو بکر کی کتاب الواقیت والجواہر میں ہے، اور بہت ہی مشہور و معروف تاریخ کی کتاب تاریخ طبری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور یہ تینوں کتابیں فقیر کے پاس موجود ہیں. میں دیکھ کر جو ہے آپ سے کہہ رہا ہوں. تو حدیث میں کیا فرمایا حضور نے؟ اگر میری امت نیکی پر رہیں گی تو 1000 سال تک اس کی بقا ہے، اور اگر بدی پہ رہیں گی تو اس کی حیات 500 سال رہیں گی. تو 500 سال سے 1000 سال تک اس میں ہلاکت آنا لازم ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. مگر اس میں ایک بات جو ہے پوشیدہ ہے کہ حضور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، اور آپ نے یہ اشارتاً یہ فرما دیا ہے کہ مہدی جو ہے کب آنے والے ہیں. آپ نے فرمایا، بہت مشہور حدیث آپ نے سنا ہے، مشکات میں ہے، جس کو علماء شرح مشکات نے اس حدیث کے سلسلے کو سلسلۃ الذہب کہا ہے. حضور فرماتے ہیں، معافی چاہتا ہوں صاحب، کیف تہلک امتی انا فی اولہا و عیسی ابن مریم فی آخرہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطہا. میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں میں ہوں، آخر میں عیسیٰ ہیں، درمیان میں مہدی ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ میری امت کیسے ہلاک ہوگی؟ میرے بعد مہدی جو آنے والے ہیں. تو اب آپ غور کیجئے کہ 1000 سال میں ضرور اسلام میں جو ہے بگاڑ پیدا ہونے والی تھی. اسلام کے جو مروجہ اصول تھے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اس میں جو ہے فرق آنے والا تھا. تو اس فرق کو جو ہے دور کرنے کے لیے آپ نے انتظام فرما دیا کہ میرے بعد مہدی آنے والے ہیں، اور اس کجی کو، اس برائی کو مہدی موعود علیہ السلام، اس ہلاکت کو مہدی موعود علیہ السلام امت کو ہلاکت سے بچا لیں گے. تو آپ غور کیجئے کہ امت میں جو ہے 9ویں صدی ہجری میں جس وقت اچھا یہ بات واضح ہو گئی کہ مہدی موعود علیہ السلام جن کو ہم مہدی موعود مانتے ہیں وہی مہدی موعود تھے، اور یہ شرط اول ہے کہ بی بی فاطمہ کی اولاد سے مہدی ہونا ضروری ہے. اسی طرح مہدی کا 1000 سال کے اندر ہونا بھی شرط مہدیت ہے. آپ تاریخیں اٹھا کر دیکھیے، محدثین نے کیا کیا جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے بشارتیں دیے ہیں کہ مہدی کب پیدا ہوں گے. یہ جو
उलमाए किराम जो बशारतें जो अपनी तरफ से अपनी ख़ियास ज़ाहिर किए हैं कि कई उलमा जो है जो ज़माने के थे 900 हिजरी के अंदर मेहदी मौद आना लाजिमा से है। जैसे हज़रत बंदा नवाज जो है ख़ुद जो है अपनी किताब में लिखे हैं, बंदा नवाज के वालिद जो है अपनी मलफूज़ात में मियाँ सैयद यूसुफ जो है अपने मलफूज़ात में साफ लिखे हैं कि फ़र्जंद मन मेहदी बुअत गुफ्ता पैगंबर हम चुनी वो पस ज़मन आयद यकीन बर नहसद व पंजे दिगर। यानी उन्होंने फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि मेरे फ़र्जंद मेहदी जो है आने वाले हैं और वो 905 में जो है ज़रूर आ जाएंगे। फ़र्जंद मन मेहदी बुअत गुफ्ता पैगंबर हम चुनी, पैगंबर ने कहा है कि वो मेहदी मेरी तरह होगा। अब लोग एतराज़ करते हैं कि भाई मेहदी बराबर कैसे होता है, ये बहस अलग है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। ये हज़रत सैयद यूसुफ बंदा नवाज के वालिद का जो कौल सुना रहा हूँ, और उन्होंने कहा कि मेहदी यकीनन जो है आने वाले हैं, उनका इनकार कुफर है और जो है वो 905 हिजरी में दुनिया में तशरीफ़ ला लेंगे। तो इस तरह से हज़रत बंदे नवाज, हज़रत के वालिद मियाँ सैयद यूसुफ और तारीख़ तिबरी जो है आप उठाकर देखिए, इंटरनेट पे मौजूद है। उन्होंने जो है 905 की जो है में मेहदी मौद आने वाले हैं लिखा है। अल्लामा जलालुद्दीन सूती भी जो है 900 हिजरी 10वीं सदी में जो है मेहदी के इंतज़ार में थे और बहुत से उलमा जो है मेहदी का इंतज़ार 10वीं सदी में हिजरी में कर रहे थे। अब जो एतराज़ होता है कि मेहदी क़यामत में आई ईसा के साथ आएंगे, वो बेअसल है। मैं सिर्फ अल्लामा सआदुद्दीन तफ्ताज़ानी की मैं एक नकल आपके सामने रख देना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि ये जो सुनते हैं कि मेहदी और ईसा जो है दोनों मिलकर आएंगे या बिलअक्स दोनों एक दूसरे की इमामत करेंगे, ये ऐसी बात है जिसकी कोई सनद नहीं है और इसकी कोई असल नहीं है। अल्लाह ताला मेहदी को जब चाहेगा अपनी दीन की नुसरत के लिए पैदा फरमाएगा। तो हमारी किताबों में मौजूद है यह सब बातें। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लम ने मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम कब आने वाले हैं, बहुत सारा हद से जो है आपने इरशाद फरमा दिया है। और ये एक ही बात नहीं है, हज़रत अली का फरमान है और सहाबा किराम का फरामीन है, जो मैं इस वक्त तफसीलन आपसे अर्ज करना नहीं चाह, उतना वक्त नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मेहदी मौद की इतनी अहमियत के साथ रसूलुल्लाह सल्लम ने बशारत दी है कि भाई जब मेहदी आएंगे तुम्हारे बीच में पहाड़ बर्फ का हो तो भी तुम जाकर वो मेहदी हैं, अल्लाह के खलीफे हैं, उनकी बैत करो। तो उसकी वजह क्या है, आप इतनी खुसूसियत के साथ जो मेहदी की बशारत दी है उसकी वजह यही थी, एक तो शरीयत मोहम्मदिया में बिगाड़ पैदा होने वाला था, दूसरी बात ये थी कि वो ख़ास बात, वो ख़ास तालीम जो विलायत मोहम्मदिया से ताल्लुक़ रखने वाली थी, जो बसीरत का जो रास्ता है, जो रसूलुल्लाह सल्लम जो बसीरत का रास्ता जो है पे आए थे, वो बसीरत का रास्ता मेहदी अलैहिस्सलाम को जो है बताना था। तो इसीलिए मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की बड़ी अहमियत के साथ आपने बताया है। जब मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 9वीं सदी हिजरी में आलम इस्लामी का क्या हाल था। मैं मुख्तसर से इशारा करते हुए आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, बहुत तफसील है। तो 9वीं सदी हिजरी में आलम इस्लामी में कोई ऐसा मुल्क नहीं था जहाँ रस्म रिवाज, रस्म आदत और बिदत का जो है बोलबाला न हो। और ख़ुद हिंदुस्तान की जो कैफियत थी उसकी तारीख़ी गिरा कुशाई के लिए मैं सिर्फ अबुल कलाम आज़ाद का एक हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ। यूँ तो हर मौरिख को आप पढ़ सकते हैं, आप लोग भी अहले इल्म हैं और इस वक्त सहूलतें इतने हैं कि आप इंटरनेट पर जिस किताब का नाम आप मारो आपके सामने वो किताब हाजिर है। अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं कि 9वीं सदी हिजरी का वो ज़माना जो अकबर से पहले गुजरा इंतहाई तवाइफुल मुलूकी का ज़माना था। रोज़ रोज़ बादशाहतें बनती और बिगड़ती जाती थी और कोई इस्लामी हुकूमत ऐसी पायदार नहीं थी जो शरीयत की
کہ احکام شریعت کے اجرا اور قیام کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ ہر طرف علماء سو پھیلے ہوئے تھے، علماء حق بہت کم تھے، اور جاہل صوفیوں کی تعداد اس قدر ان کے خرافات بڑھ گئے تھے کہ دین ایک معمہ بن کے رہ گیا تھا۔ تو ایسے حالت میں ہمارے امام حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کیا کام کیا ہے؟ ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ یہ حال دیکھ کر، یہ جو حالات تھے دنیا کے، یہ حال دیکھ کر سید موصوف نے احیاء شریعت اور قیام امر بالمعروف کا غلغلہ بلند کیا اور لوگوں سے کہا کہ اب نہ کسی مجاہدے کی ضرورت ہے اور نہ کسی ذکر و شغل کی، سب سے بڑا مجاہدہ یہی ہے کہ خلق اللہ کو سیدھی راہ پر لگاؤ اور احکام شریعہ کے اجرا اور قیام کے لیے اپنی جانیں تک لڑا دو۔ حق کی صداقت اور دل کی پاکی نے ان کے دعوت و تذکیر میں ایسی تاثیر بخشی تھی کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہزاروں لوگ ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے اور متعدد سلاطین وقت نے ان سے بیعت کی۔ ابوالکلام آزاد کہتے ہیں یہ بات۔ اور ان لوگوں کے طور طریق کچھ ایسے تھے کہ جن کو دیکھ کر صحابہ رسول اللہ کی، صحابہ کرام کے خصائص ایمانی کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ کس کو دیکھ کر؟ اصحاب مہدی کو دیکھ کر خصائص رسول کے، خصائص صحابہ کے، یعنی صحابہ رسول کے خصائص ایمانی کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ تو آپ تو پھر مہدی موعود علیہ السلام کا کیا حال ہوگا؟ اور وہ یعنی عشق الہی کی ایک جاں سپار جماعت تھی جس نے اپنے خون کے رشتوں اور وطن و زمین کی فانی الفتوں کو ایمان و محبت کے رشتوں پر قربان کر دیا تھا۔ بجز خلق اللہ کی ہدایت اور احکام شرعیہ کی اجرا اور قیام کے کسی کام سے سروکار نہیں رکھتے تھے۔ ایک غیر مہدوی کہہ رہا۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے دن جو اسلام میں نے پیش کیا ہے، کیا وہ اسلام جو ہے صحابہ کرام کے خصائص ایمانی کی یاد تازہ کرتا تھا؟ تو یہ بات یہاں پر واضح نہیں ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اسلام میں جو تھوڑے بڑے اولیاء میں بھی جو تھوڑی سی خرابی پیدا ہو گئی تھی، بایزید بستامی، اللہ اکبر، ان کا ذکر جو ہے امام اللہ کے پاس کیا گیا کہ بایزید کا جو ہے روایت یہ پیش کی گئی کہ بایزید جو ہے کسی میخانے کی گلی سے گزر رہے تھے تو کچھ قوالی بجاتے ہوئے تنبورہ بجا رہا تھا، تو حضرت بایزید بستامی کو جو ہے جذبہ عشق الہی طاری ہو گیا اور اس کے تنبورے پہ گر گئے، جس کی وجہ سے اس کا تنبورہ ٹوٹ گیا۔ تو اس کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو بایزید بستامی پہ بہت غصے میں آیا ہوں کہ یہ کیسا فقیر ہے، کیسا درویش ہے جس نے میرے تنبورے کو خراب کر دیا، توڑ دیا۔ تو بایزید ہوش میں آنے کے بعد اس کا تنبورہ بھی بنا کے دیے اور اس کے اوپر اس کو کچھ پیسے بھی جو ہے اس کی مدد کے لیے دے دیے۔ تو مہدی علیہ السلام کے پاس جب نقل پیش ہوئی تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا خواجہ بایزید کامل تھے اور ان کے بے شمار جو ہے فضائل کے باتیں موجود ہیں، تو نے جو یہ روایت بیان کی ہے یہ احکام شرعیہ کے خلاف میں ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ امامنا نے فرمایا کہ بھائی تم مدد کرو نیکی کے لیے اور مت مدد کرو برائی کے لیے اور غیر شرعی ذہنی باتوں کے لیے۔ تو آپ نے نشاندہی فرما دی کہ بایزید جیسے بڑے ولی اللہ ایک قوالی کے آسے، خوال کے آسے، اس کا باجا بجانے کے آسے اس کی جو مدد کیے تو یہ غیر اسلامی تھی، کیونکہ اسلام میں باجا جائز نہیں۔ تو انہوں نے گانے بجانے کے آسے، قوالی بھی جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے،
اس کا مطلب یہ جو راگ راگنی ہے جو بجانا ہوتا ہے تو جو ہے جائز نہیں ہے. تو مہدی علیہ السلام نے اس کی نشاندہی فرما دی. اور ایک روایت یہ ہے، بڑی خاص بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایک ولی اللہ کا ذکر ہے، ان کا نام میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. تو ولی اللہ جو ہے کہ مرید اور وہ دونوں جو ہے کسی دریا کو عبور کر رہے تھے. تو وہ ولی اللہ نے اپنے مرید سے یہ کہا کہ بھائی میں جب ندی میں جاؤں گا تو آپ جو ہے میرے پیچھے پیچھے رہنا اور مرشد مرشد کہتے رہنا. کیا؟ مرشد مرشد کہتے رہنا. تو جب جو ہے دریا میں کچھ دور چلے گئے دونوں پیر اور مرید، جب مرشد مرشد بولے، ان کو بولے بھائی جب مرشد مرشد بول رہے ہیں تو میں ڈوب رہا ہوں نہیں، تو اگر اللہ اللہ بولا تو جو ہے کتنا اچھا رہیں گا. مرید کے ذہن میں یہ بات آئی تو انہیں اللہ اللہ بولنے لگا. جب اللہ اللہ بولنے لگا تو غرق ہونے لگا. تو پھر ڈر کے کیا کرا، مرشد مرشد بولنے لگا، پھر پار ہو گیا. تو جب مہدی علیہ السلام کے سامنے یہ نقل پیش کی گئی تو امامنا نے فرمایا اگر اللہ اللہ بول کر جو نہیں غرق ہو جاتا تو بہت بڑا مقام ہوتا اور اللہ کے پاس بہت بڑا برگزیدہ ہو جاتا. بجائے مرشد مرشد بول کے زندگی حاصل کرنے کے اللہ اللہ بول کر غرق ہو جاتا تو اچھا تھا. تو یہ تعلیم مہدویت کی آئینہ دار ہے. تو میں بتانا چاہتا تھا کہ بھائی جو اسلام میں جو بڑے بڑے اولیاء اللہ سے بھی تھوڑی سی لفظیں شروع ہو گئے تھے، تو پھر اس کے بعد جو ہے کا جو زمانہ ہے کتنے لفظیں نہیں ہوئے ہوں گے. تو اس زمانے میں مہدی موعود علیہ السلام نے جو کام کیا ہے تاریخ اس کی گواہ ہے. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یسخر شیئا لغد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ تھی کہ دوسرے دن کے لیے آپ کچھ بھی اٹھا کر نہیں رکھتے تھے. لا یسخر شیئا لغد، دوسرے دن آنے والے دن کے لیے آپ کچھ بھی ذخیرہ نہیں رکھتے تھے. تو جب امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اس نقل کو دیکھا تو آپ نے فرمایا مومن ذخیرہ نہ کرے. ارے جو مومن ہوتا ہے وہ ذخیرہ نہیں کرتا. تو پھر آپ صحابہ مہدی موعود علیہ السلام اور پھر مہدی موعود علیہ السلام کے بعد جو مہدویوں نے اس بات پر عمل کیا ہے، ملا عبد القادر بدایونی نے لکھا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے ان کا طریقہ یہ تھا کہ آلات طبق، آٹا نمک وغیرہ، یہاں تک کہ جو ہے گھڑوں کو بھی پانی سے جو ہے خالی کر کے اوندھے رکھ دیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر انتہا درجے کا اعتماد ہونے کی وجہ سے روز نو کے ساتھ روزی نو آنے والا دن اللہ خود جو ہے دینے والا ہے. تو آپ جو ہے یہ مہدویوں کا عمل تھا. تو عبد القادر بدایونی نے یہ لکھا ہے کہ گھڑے اور اگر کوئی چیز آٹا نمک وغیرہ رہتا تو کسی کو دے دیتے، خیرات کر دیتے، اور اگر گھڑوں میں پانی ہوتا تو پانی کو خالی کر کے اوندھے رکھ دیتے تھے. تو یہ جو ہے مہدویوں نے جو عمل کر کے بتایا، یا غیروں نے یہ اس کی جو مثال پیش کی ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مہدویت کیا ہے. مہدویت کو جو ہے لوگ عام طور سے اس کو مذاق دینے بنا لیے ہیں، اور یہ صحیح ہے کہ مہدوی خلیل ہے. میں خلیل کی بات بھی آپ سے عرض کروں گا اپنی تقریر میں. میں اصل جو اس وقت جو بتانا چاہتا ہوں کہ مہدویت کیا ہے وہ آپ لوگ سمجھو. پروفیسر محمود شیروانی نے اورینٹل کارٹ میگزین کے وہ ایڈیٹر تھے، انہوں نے لکھا ہے اس میں 1953 کے شمارے میں کہ بے شک وہ ایک بڑے ریفارمر تھے، سید صاحب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ تھی، اور وہ انتہائی اعلیٰ ذہنی ایک ریفارمر تھے، اور تقویت دین اسلام اور جو ہے اعلاء شریعت رسول سے کام رکھا. پروفیسر محمود شیروانی لکھتے ہیں کہ سید صاحب کی شان کے بارے میں ہم کچھ نہیں بول سکتے، بہت اعلیٰ و عرفار تھی، اور وہ انتہائی بڑے ایک
कामयाब रिफार्मर थे और जो है उनकी कैफियत ये थी कि तक़वियत दीन इस्लाम और एहयाए शरीयत रसूल से काम रखा। अगर ये सैयद साहब अगर दीन की बादशाही के बजाय अगर कोई दुनियावी बादशाहत का ख्याल अगर उनके जहन में आ जाता तो प्रोफेसर महमूद शेरवानी लिखते हैं आज हम सादात की हुकूमतों यानी एक के बजाय दो हुकूमतों का हाल हम हिंदुस्तान की तारीख में पढ़ते हैं। यानी दीन की बादशाही के बजाय अगर सैयद साहब के जहन में ये बात आ जाती कि दुनियावी बादशाहत भी कायम करें तो वो लिखते हैं कि आज हम हिंदुस्तान की तारीख में एक के बजाय सादात की दो सल्तनतों का हाल हम पढ़ते। मगर उसके बावजूद महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने दुनिया की तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। आप तबलीग दीन के लिए हजारों मील का जिन्हें सफर मसाफत जिन्हें आपने तय फरमाई है और लाखों लोगों को आपने जिन्हें दीन इस्लाम की तरफ मुतवज्जे किया और कई लोगों को अल्लाह की तरफ जो है अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ फरमा दिया। तो महदी अलैहिस्सलाम की जो है कैफियत ये थी कि आपसे जो शख्स भी मिलता तो वो अल्लाह का दीदार से मुशर्रफ हो जाता। आँख में आँख मिलती तो वो शख्स अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ हो जाता। तो उसकी वजह यही थी कि रसूलुल्लाह मैं जो है सबूत के साथ दलील के साथ बात करना चाह रहा हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़औरसनी उलूमिल अव्वलीन वल आखिरीन। महदी मौऊद की अहमियत किस बात से मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़औरसनी उलूमिल अव्वलीन वल आखिरीन फ़इल्मुन अख़ज़ अहदन अला कत्मिही फ़इल्मुन ख़य्यरनी फ़ीही फ़इल्मुन अमरनी बितबलीग़िही इलल ख़ास वल आम मिन उम्मती। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे तीन उलूम अता फरमाए। एक इल्म वो है जिसमें अल्लाह ताला ने मुझसे अहद लिया है कि इस वक्त मैं किसी को न बताऊं। एक इल्म वो है जिसमें मुझे खैरनी इख्तियार दिया गया है कि मैं उससे जिसे चाहे बताऊं और जिसे चाहे न बताऊं। और एक इल्म वो है जिसमें मुझे अमरनी बितबलीग़िही इलल ख़ास वल आम मिन उम्मती, जिसमें मुझे हुक्म दिया गया। क्या मियां कुछ बोला है? जिसमें मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अपनी उम्मत के हर खास व आम को वो इल्म बता दूं। वो इल्म शरीयत है। इल्म नमाज की बातें हैं, रोज़े की बातें हैं, हज की बातें हैं, ज़कात की बातें हैं, जो शरीयत की बातें हैं जिससे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने के बाद जो चीज़ें बंदे पर लाजिम हो जाती हैं वो चीज़ें वो जो है उसको बताना लाजिमात से था। मगर वो इल्म जिसमें इख्तियार दिया गया था तो वो मखसूस सहाबा को बताया गया। जैसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मशहूर तरीन हदीस है बुखारी शरीफ में कि हुजूर ने उन्होंने फरमाया कि मैं हुजूर से दो इल्म हासिल किए। एक इल्म वो है जिसको मैं सब पे जो है ज़ाहिर कर दिया, और एक इल्म वो है जिसको मैं अगर ज़ाहिर कर दूं तो भाइयाँ मेरा गला काट देंगे। तो मतलब क्या है, इसकी शरह लिखने वाले अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी शरह बुखारी में जिन्हें लिखे हैं कि इससे मुराद इल्मुल असरार है, जो मारिफत का इल्म है। तो वो इल्म जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है को दिया गया। तो अब आप वो हदीस को और इस हदीस को टैली कीजिए कि बिल्कुल जो है ये हदीस जो है ये साबित करती है कि जो इल्म हुजूर जो छुपाए थे वो इल्म खास था, वो सिर्फ महदी मौऊद अलैहिस्सलाम तक पहुंचना था। तो अब हमारी रिवायतों के हिसाब से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़रिए से वो इल्म महदी मौऊद अलैहिस्सलाम को पहुंचाया गया, और वो इल्म महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने तमाम दुनिया के सामने आम किया।
इसीलिए महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो इसीलिए महदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने वो तालीम आम कर दी। तो महदी मौऊद अलैहिस्सलाम से लोग पूछे कि मीरान जी